إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله. أصدمت حديثي عن أنس رضي الله عنه قال أنس قد مصى الله يقص ميتيك مقبلي مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر إطل شو ماما صلى الله عليه وسلم غيرا كالتان أو غيرا يقول سازبلاو دا إتكالي تيرودا سازبلاوز تيرودا فقال دا ماغا سوترا شو ماما صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري كيشنو دي صلاحيس دا مويتميني فقالت دا إمكالمو باسوخا شو ماما صلى الله عليه وسلم دا وتخرا ماغاس إليك عني أنو ممشوردي أن تاويدا مانبي فإنك لم تصب بمصيبتي يميتورون شين أرشيغو إيس راسس شيميخو ميو ولم تعرفه دا إمكالما أنو فيريسنو فيني قويس أريتو دا شما وليكو صلى الله عليه وسلم توارا فقيل لها دا فيغات صحابة بيزغان ماغاس وتخرس إنه النبي صلى الله عليه وسلم إسيغو شما وليو صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم دا ماغيس ميري مويدا شما ولي صلى الله عليه وسلم قاربتا إسكالي فلم تجد عنده بوابين და ვერ ნახა მის კარებთან ვიღაცა ანუ ვის დგას ანუ კარებთან როგორც სტოროჟი ასე თქვა დამცველი და ასე შემდეგ როგორც დგას ხანახან ძალიან ცნობილ ხალხთან فقالت და ის იმ ქალმა თქვა لم اعرفك მე შენ ვერ გიცანიო فقال და მაგანო პასუხა انما الصبر عند الصدمه الاولى ჭეშმარიტ საბრი მოთმინება არის პირველი დარტყმის დროს ეს ჰადისი გადმოსცა ბუხარი და მუსლიმი شيخ ما ابن سيمين ما الله يجيك شيء خلص تقوى قال المؤلف رحمه الله تعالى إمام النووي متقوى ميقونس حديثي فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنهم حديث رميز ميقونا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي عند قبر سبي لها قد مات تشو محمد صلى الله عليه وسلم غير إرت قبرتان رميز سيقو كالي رميز موقدا أنو بطرة باوش موقدا دا منتيرودا وكانت تحبه حبا شديدا دا إن كاس وقردا إس باوشي زان زليري سيقوروليت فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده دا تاوي وشيكا وإم كلمة دا تاوي دا إم قبرتان دا تيريل دا إسلامانت فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقوى الله والصبر دا رأس شماما صلى الله عليه وسلم ناخيس كالي رومان تيريس وبزنا ماغاس روم أنو ميخان ميسا رشيوا روم مويتفينوس دا غاموخاتوس الله شيشي انو ختيسمو شيشيوا غاموخاتوس قال لها ماغا سوترا اتق الله واصبري كيشنو دي صلاحيس دا مويتمينه فقالت تم كلمه اوترا ماغاس اليك عني انو مومشوردي تاوي دامانبه فانك لم تصب بمصيبتي شنر شيغي خويس رسمي شيمخو اليك عني اي ابعد عني انو اليك عني شيخي امبسن امبس نيشنسروم انو مومشورديو تاوي دامانبيو فإنك لم تصب بمثل مصيبتي وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغا عظيما شيخي زاخيسروم دا إس أشونيب سيماسروم إم كاليس أنو تخاربا عريس زهان ديدي فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها دا شو صلى الله عليه وسلم تعويدا أنو دانا بإم كاليس على بيريات أرودخرا ثم قيل لها دا ميري لو بغاسا خاخما إم كاليس ودخرا إن هذا رسول الله شمايت إساري شو موليو صلى الله عليه وسلم فندمت وجاءت إلى رسول الله تميري أنو موينانيا إسكالي وميوخت بينيغو تميويدا شو مامتا صلى الله عليه وسلم ميسكاريبتن وليس على الباب بوابين دا شو مولى صلى الله عليه وسلم شيخي إسكاريبتن أراوين أريدغا ليس عنده أده يمنع الناس من الدخول عليه أراوين أريغو خاخيزغان وينز أوشليداس خوا خاص رو مويدس ماغاستان ناخذ مبو أردا بينيغو شو مولى صلى الله عليه وسلم وديدس يرسبا უდიდეს ადამიანი დღეს ჩვენ ვიღაცა ცნობილია პიროვნება მაგას ყავს ხან დამცველი ხან ვიღაც ვინც კარებთან დგას ან კამერები და ასე შემდეგ შუმავთ სალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ არავინ არ იყო ანუ მისი კარები ღია იყო ყოველთვის საჰაბებისთვის فاخبرته وقالت ანუ მოუყვა იმ ქალმა მაგას და უთხრა რომ ინანი لم اعرفك მე შენ ვერ გიცანია ანუ როცა ეს სიტყვები მითხარიო მე შენ ვერ გიცანიო فقال النبي صلى الله عليه وسلم და შუმავ صلى الله عليه وسلم მაგას უთხრა რომ انما الصبر عند صدمه الاولى ჭეშმარიტად მოთმინება არის პირველი დარტყმის დროს الصبر الذي يصاب عليه الإنسان هو أن يصبر عند صدمة الأولى أول ما تصيبه المصيبة هذا هو صبر شيخ زاخيسرو نامدوري صبر راريس إس صبر إس موتمينبا روغوسكي ეხება რაღაცა ადამიანს მაგ დროს მოითმინოს და არა უკვე
რამოდენიმე ხნის მერე არაბეთ მაგ დროს أما الصبر فيما بعد ذلك رش يخبر مطمئن بس رميلس موديس ميري فإن هذا قد يكون تسليا كما تتسلى البهائم إيش اللي بقول أدميان دات ناردس رجوس نبيس ميري تخوّلي تناردبا رغاسات ما شيخه فالصبر حقيقة أن الإنسان إذا صدم أول ما يصدم يصبر ويحتسب أميدو شيخي زخيرون نمدولي صبر إيساريس روسا أدميان رغاسة شيخه كم خدوس مطمئن بس دا مويلودب الله يزغان مادلس გავიხსენოთ მებო საბრი რა არის მოთმინება როცა რაღაცას ვიღაცა იხება რა არის მოთმინება გავიხსენოთ დაჭერა რისი ნაფსის რისგან რომელი ვასვასი ვერ მიხვედით რა იმამდე რასაც მინდა რა თქვათ რისგან რო ადამიანი არ გამოხატოს პრეტენზია ალლაჰის მიმართ არა თქვა მე თუ რატო ათ მინდოდა ეს რატო მომეცი ეს პრეტენზია ყადარის მიმართ ხო არ გამოხატოს პრეტენზია ალლაჰის მიმართ ეს არის საბრი და როგორც ჩვენ თქვით გავიხსენოთ საბრი არის 4 კატეგორია საბირი ადამიანი როცა რაღაცა ეხება 4 კატეგორია გავიხსენოთ აბა პირველი ვინ არის ცოდვების მიმართ საბრი მოდი დავიწყოთ თუ გახსოვთ დავიწყოთ ყველაზე ცუდი მდგომარეობიდან ავიდეთ მაღლა ყველაზე ცუდი ჰა ხო როცა რაღაცა შეგიხო მე რასაკეთებს ის ადამიანი საბრი არა არაკეთებს დავიქოვი და მაღლა ავიდეთ ქვევიდან მაღლა ავიდა ხე დავიწყოთ ბოლო ანუ ყველაზე ცუდი თვისებებისგან პირველი ადამიანი ვერ ითმის რასაკეთებს ილანძღება და ასე შემდეგ მე თუ რატომ მომეცე ეს და ასე შემდეგ პრეტენზიას გამოხეტავს ღმერთის მიმართ მეორე ადამიანი არც პრეტენზიას გამოხატავს და არც უბრალოდ ითმის სტანდარტ არის მესამე კმაყოფილია ხო არა შუქრს აკეთებს შუქრს და მეოთხე არა ბოდიში მესამე არის ხო მესამე არის შუქრს აკეთებს კმაყოფილი და მეოთხე აკეთებს შუქრს რატო აკეთებს შუქრს იმიტომ რომ იცის რომ ამას თუ გაივლის ამ გამოცდას თუ გაივლის მაგას ელოდება ძალიან დიდი მადლი ალლაჰ მაგაყავს მაგას შორის ويحسن أن يقول ده شيخ يزخيس أسوأ كأي على السنة رسول آدم يسرس رغاس إخبة خوري باشي رمت كواس إن لله وإن إليه راجعون جشما يتشوف بقول تنت الله ما استم داوبرم دبيت اللهم أجرني من مصيبتي واخلف لي خيرا منها غميتو تشمو أنو مومس من جزاء أنو مدلي إم بروبلم يشتراس من مومي بيدا ده شمي نسوالي إميت رسائز أوكتسي تشمتوس إزمي بارز دوا حيثن مسلمشي ასევე შეხი იძახის რომ ამ ჰადისში არის რამოდენიმე ფაიდა, რამოდენიმე სასარგებლო მომენტი. პირველი რა, ჰუსნუ ხულუყი ნაბი ალეიჰი სალატუ ვასალამ ვა დაავათიჰი ილალ ჰაყი ვა ილალ ხაირი. შუმავალი სალლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ კარგი თვისება, კარგი ახლაყი და რომ ეძახდა ხალხს ყოველთვის სად ჭეშმარიტებისკენ და ხეირისკენ. فإنه لما رأى هذه المرأة تبكي عند القبر أمرها بتقوى الله والصبر. იმიტომ როცა ნახა ის ქალი ტიროდა ყაბრთან, უბრძანა მაგას რა, ანუ მოითმინოს და საბრი გააკეთოს და ღვთის მოშიშობა გამოიჩინოს. ის არის რა შუმავალი სალასამ კარგი თვისებებისგან. მაგით ასევე ჩვენ ძმებო, როცა ხედავთ ერთმანეთს ვიღაცას მას რაღაცა შეიღო და ცუდ ხასიათზეა, უნდა გაუხსენოთ მაგას, რომ ინშალ მადლი ელოდება მაგას, თუ მოითმის, რომ მოითმინოს, იყოს ღვთის მოშიშე და ასე შემდეგ. ولما قالت إليك عني رسا إم كلمة أخرى شمال صلى الله عليه وسلم أنا ممشور تاوي دمانبه لم ينتقب لنفسه شمال صلى الله عليه وسلم تاوي استوزه شور أرزيا أقول زوجيتي تكبرين دمياني يتقدر შენ არის მე ვინა ვარ მე ალლაჰის შრომავალი ვარ შენ ჯაჰანამი გელოდება თვიათ იყავი არ უთხრა გეთ რაღაცეები უთხრა ანუ თავი დაანება წავიდა დაელოდა სანამ არ დაწყნდა ის ქალი ولم يضربها أرس دارتها ولم يقيمها بالقوة أرس عاقنا زالت لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسها يمدون شمام صلى الله عليه وسلم مختار وقال شيخ إيسيتي بخاربة راس فيرشيوزلو أم كلمة عن فيرشيوزلو تاويس شكاويبا ولهذا خرجت من بيته لتبكي عند هذا القبر ما قدن قاويد أم كلمة ساخليدان شاوي شويليس قبرتان رم إديروس فإن قال قائد تولي سيتخويس أليست زيارة القبور حراما على النساء ну ჩვენ ხო ვიცით რომ ქალებისთვის ზიარათი გაკეთება ყაბრებზე არის რა ჰარამი ქალებისთვის ყულნა ბალა ჩვენ ვიტყვით რა თქმა უნდა ჰია ჰარამ ეს არის აკრძალული არა ნისა ქალებისთვის ბალ ჰია მინ კაბაირი დუნუბ მაგაზე მეტის ეს არის დიდი ცოდვებისგან لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج იმიტომ რომ შუმა صلى الله عليه وسلم დაწყავლა ეგეთი ქალები და ასევე ხალხი
ანუ ქალები რას ეხება ზიარეთებს და ასევე ხალხს რომელიც გაკეთეს რა ყაბრებისგან მეჩეთები ან აშენეს სასაფლაოებზე მეჩეთები სადაც მან ლოცულობენ და ასე შემდეგ ვა სურაჯ და რომელიც ყაბრებზე ანთებენ რა სანთებენ და ასე შემდეგ ლაკინ ჰადიჰი ლამ თახრუჯ ლიზიარა მაგრამ ამ ქალმა არ წავიდა ზიარათისთვის وإنما خرجت لما في قلبها من لوعة فراق هذا الصبي والحزن الشديد. მაგრამ გავიგე იმ ქალმა ყაბრთან იმის გამო რომ რას იყო მის გულში რომ თავისი შვილი დაკარგა დიდი ტკივილისგან და მაგის გამო გავიდა ყაბრთან. لم تملك نفسها أن تأتي أن თავი ვერ შეიკავა. ولهذا عذرها النبي عليه الصلاة والسلام. მაგით შუმამა صلى عليه وسلم მაგას მithora გამართება მისცა. ولم يقيمها بالقوة და არაყინა ძალით. ولم يجبرها على أن ترجع إلى بيتها და არ დააზალა რომ დაბრუნდეს თავის სახლში. ومن فوائد هذا الحديث أسوي سازاكبر مومنت أم حديثيدان أن الإنسان يعذر بالجهل رم أدميانس أنه الله عز وجل باتيوس أدميانس تو إساريتوتا أنه تو جاهلية როგორც იმ ქალს ადამიანი როცა ის ვიღაც არის შომავალ სალსალამ და მაგას წამოვიდა ჩვენ გვეუბნება რაღაც ნასიხას ადამიანი თუ ეთქვის რაღაც მაგას და იცის ვინ არის ეს არის დიდი კუფრი ეს არის დიდი კუფრი მაგრამ Allah მააპატია ამ ქალს იმიტომ არ იცოდა سواء أن كان جاهلا بالحكم الشرعي أم جاهلا بالحال შეიხა იძახის რომ სიყო ადამიანი ჯაჰილი ანუ არ იცოდეს შარიათული ჰუქმი ან არ იცოდეს მდგომარეობა მაგალითად ადამიანი შეიძლება იცის შარიათული ჰუქმი რომ ვინც შეჭამა ზის ამოსის როგორც კი შევიდა დილის ლოცვა რამადანია და შეჭამა მაგის ჰუქმი რა არის ის მართვა ის დღე უნდა ანაზაუროს ადამიანი ის მაგის შარიათული ჰუქმი მაგრამ არ იცოდა რა მდგომარეობა იმ დროის მაგას ეგონა რომ გავი ამ დრო კიდე არის ეგონა მაგრამ მან შეჭამა ამ შემთხვევაში Allah azza wa jalla პატიოს მაგეთ ეს ფაიდასგან როცა ადამიანი მარხულობს და შეჭამა და მე ნახავ რომ თურმე დრო უკვე გავიდა სიტყვაზე დახევარ საათის წინ მაინც მისი მარხვა ითვება უნდა გააგრძელოს მარხვა فإن هذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يمدرب اس ام كلمة ادخل شوما صلى الله عليه وسلم إليك عني أنت وإذا ما نبى ممشوردي أي أبعد عني ما أنه يأمرها بالخير والتقوى بالصبر ميوخيدا وتيميس شوما صلى الله عليه وسلم ما قصور شودا تقوى الصبر أنه خيرس أو نبودا ولكنها لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم إن كلمة فيريس نوريس شوما صلى الله عليه وسلم ولهذا عذرها النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت شوما صلى الله عليه وسلم مس أبطيا ومنها أسباب فائدة غراري أنه لا ينبغي للإنسان المسؤول عن حوائج المسلمين أن يجعل على بيته بوابا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه شيخ يزخيس ما قلت مقلت بيتري إن شاء الله رم شيخ يزخيس رم تو بيغاس أريس آدميان مثلا باسوب مزجبلي ხალხებისთვის ანუ ხალხისთვის რაღაც ეხმარება ხალხ პასუხისმგებელი რაღაცაზე არ უნდა მაგას ყავდეს მის კარებთან ვიღას ადამიანი რომ შეუშაოს ხალხს მის მასთან შევიდეს მაგრამ შეიხმა თქვა რომ გამონაკლისი არის იმ ის დრო როცა მაგალითად ეშინი ადამიანს რომ შეიძლება იმდენი ხალხი მოვიდეს რომ ანუ იქნება უკვე ანუ ქაოსი იქნება არ იქნება წესრიგი ამ შემთხვევაში შეიძლება მაგაზე პრობლემა არ არის أسف فائدة رأى الشيخ يزخيس أن الصبر الذي يحمد فاعله هو الصبر الذي يكون عند الصدمة الأولى رم نبدو للصبر رم يساس أدميانس أنه الله سوقر سجيت صبري أن مجد سجيت أدميانس كبا ميسبا إساريس الصبري رميليس أريس بيري دارتميس دروس يصبر الإنسان ويحتسب مو يتمس أدميان يتمس دا إلو دب الله يزغان مدلس ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى دا إتس رم الله سأكوتنس إس راس مقتصا راسس أيغو تشنزغان وأن كل شيء عنده بأجل مسمى دا رم قولا بر الله تعالى كونكريتو لدرويت ومن فوائد هذا الحديث أسوي أم فايدزغان أم حديثنا رارس أن البكاء عند القبر ينافي الصبر رم روتس أدميان تيريس قبرتان تتقوز بيغاس أخلو قبرتان إسوكرا أنو صبرس أسد قات أنه اسمك ألف تبار رجوز صبر بيرك صبر تنام دكاريس ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري ما جيتم شو ما صلى الله عليه وسلم أدخل مكاسره كشنو دي صلى الله عليه وسلم ميتمنه ويوجد من الناس من يبتلى أريس زوجيت خالقيزغان شيخ يزخيز بيساس شيخ وإجتي أنا قامت شيخهم تيان جمشي فإذا مات له ميت صار يتردد دروس بيغسا أخو بالمجلس كتبه هيجت أدميان أنو خشيرت ميديس قبر تقوّلت داديس إم قبرزه على قبره ويبكى عنده قوّلت ديريس وهذا ينافي الصبر إس إدياريس صبريس أنو تنامدك إشليس صبرس بل نقول شو ما قصيت إذا شئت أن تنفع الميت فادع الله
ფატულაჰ ვა ანტა ფი ბეიტიკ. შენ თუ გინდა მართლა ხეირი მოუტანო იმ მკვდარი ადამიანისთვის, შენი ახლობლისთვის სიტყვაზე, ხო? მაშინ ყველაზე კაი რა არისო შეიხი ძახის, რომ დუა გავუკეთო მაგისთვისო. და ეხლა გამოსვენ ერთი მომენტიც მე ძალიან ხშირად ჩვენთან ხდება, როცა ადამიანი კვდება, ხალხი გროვდება იმ ადამიანის ირგვლივ და ტირის ისყებს და ყვირის და ასე შემდეგ. არის ჰადისები შუმამე სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამმა თქვა, რომ ადამიანი რომელიც მოკვდა და როგორც ხალხი ტირის მის გვამზე და ასე შემდეგ, ის ადამიანი წვალობს. ის ადამიანი წვალობს. მაგით ყველაზე კაი რა არის ადამიანისთვის, რომ გაუკეთოს დუა იმისთვის, ვინც მოკვდა. აზრი არ აქვს, არანაირი ხერი არ აქვს იმაში, რომ ადამიანი დგას იმ ადამიანს და ტირის ზედმეტად. ჩვენ არ ვიძახით, რომ ნუ გაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა გულის როცა ჩვენი ახლა ადამიანი კვდება ვიღაცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ცნებლები წამოგვარ, რა თქმა უნდა, ვიტირებთ, მაგრამ ჩვენ ვიძახით იმაზე, რომ ზედმეტი ტირი, როგორც ზოგიერთი აკეთებს. ზოგიერთი ხალხი რას აკეთებს? აქირავენ ზოგიერთ სხვა ხალხს, რომ მოუმატოს ხალხს რა, ტირილის გზნობა და ასე შემდეგ. ეს არის რაც ეწინააღმდეგება ალლაჰის კანონს. ყველაზე კაი ადამიანს რა გააკეთოს? დუა გაუკეთოს თავისი, მკვდარი ახლობლისთვის. ეს არის ყველაზე კარგი. შეიხი იძახის, რომ როცა ეგეთი ადამიანი, როცა ხშირად დადის ყაბრზე და ახსენდებათ ის მკვდარი ადამიანი მისთვის, ეგეთი ადამიანი ყოველთვის იქნება რა, ჰუზნში იქნება, წუხარებაში იქნება, ყოველთვის დეპრესიაში იქნება, ყოველთვის ცუთხასიაზე იქნება და ასე შემდეგ. პირიქით, მისთვის ყველაზე კარგი არის ხანდახან რომ დაავიწყდეს ეს ტრაგედია, ასე თქვათ, რომ ძალიან ხშირად არ შეწუხდეს და ასე შემდეგ. ალლაჰს ხოვს, ჩვენ ყველას ბარაკა მოგზაძმებო. სუბჰანაკალლაჰი ჰამდიკ, აშჰადუ ან ლა ილაჰა ილლა ანტა ასტაღფირუკა ვა ატუბუ ილაიქ.